ईमानदार सरकार दे विधायक नूं रिश्वत के दोष हेठ गिरफ्तार करवा के सीएम भगवंत मान ने जो कहा कर दिखाया ते खरे उतरन की मिसाल पेश की है। पर आम आदमी पार्टी दे दिल्ली दरबार दे विच सुन्न क्यों पसरी हुई है, चुप क्यों पसरी हुई है, इस तो हर कोई हैरान है। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दे दी है कि भ्रिष्ट ते रिश्वतखोर बख्शे नहीं जाणगे। अजनाला दे विच पुलिस अते अमृतपाल सिंह दे समर्थकां दे विचाले टकराव होया। अमृतपाल सिंह दे दबाव तो बाद पुलिस हुण कुੱਟਮਾਰ दे दोष च फड़े इन्हां दे साथी तूफान नूं रिहा करन दे लई राजी हो गई है। शिकायत करन वाले नौजवान ने अमृतपाल नूं गुरु घर आके सच की प्रीख्या देण दा भी चैलेंज कर दिता है। भाई दिलावर सिंह जिंदाबाद कहने ते किहड़े लीडर दे त्राह निकल जाणगे, ये दावा किसने ते किस लई कीता है। मुख्यमंत्री ने अज निवेशकां दा सम्मेलन शुरू कर दिता है। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दस्सांगे हुण तक दीयां सारीयां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत पंजाब दीयां खास खबरां तो करांगे ते सब तो पहला मौसम की जानकारी देवांगे, फिर पंजाब दीयां अज दीयां दो वड्डियां खबरां तुहानूं दस्सांगे जिसने पंजाब दी सियासत नूं हिला के रख दिता है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक पंजाब समेत हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच अगले 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आम नालों गर्मी वध रहेगी, तापमान ज्यादा रहेगा। फरवरी महीने ਦੇ ਵਿੱਚ समय तो पहला ही पै रही गर्मी ने किसानां ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ सरकार ਨੂੰ भी ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ है, क्योंकि खदशा जताया जा रहा है कि जे इसे तरह तापमान ਵਧਦਾ रहा, गर्मी ਵਧਦੀ रही तो पिछले साल वांगू इस बार भी कणक के दाणे ते इस गर्मी का माड़ा असर पै सकता है। मौसम विभाग मुताबिक पहाड़ां दे पिछे एक पश्चिमी गड़बड़ी है जिस दे नाल 25 ते 26 फरवरी नूं पठानकोट अते नेड़ले इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी बहुती किणमिण हो सकती है, पर इस नाल ना तां खेतीबाड़ी ते कोई असर होण वाला है ते ना ही वधदे तापमान तो लोकां नूं राहत मिलण वाली है। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के डायरैक्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बारे जानकारी दी सानू। वीकली फोरकास्ट देखिए जिदा साडी जिहड़ी हर वीरवार नूं जिहड़ी फोरकास्ट आ वो 4 वीक दी फोरकास्ट भी इशू कीती जांदी है। कि अगर ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਲੀ ਵਿੰਡ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਹਵਾ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀਕ ਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟਲੀ ਵਿੰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਲਡ ਤੇ ਡਰਾਈ ਵਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਿਡ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਾਈਕਲੋਨਿਕ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਸਦਰਲੀ ਵਿੰਡ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਵੈਸਟਲੀ ਵਿੰਡ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰੋਂ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵਿੰਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस ने जांच तो बाद देर रात गिरफ्तार किया। इसकी पुष्टि उच्च अधिकारियों ने की। विधायक दे पीए नूं दरअसल पंजाब विजिलेंस ने कुछ दिन पहला बठिंडा दे विच 4 लाख लैंदियां रंगे हत्थीं फड़िया सी। हालांकि विधायक ने इसनूं अपना पीए मनण तो इनकार कर दिता गया सी, पर इसनूं प्राइवेट पीए दस्सिया जांदा है। हालांकि जिहड़ा सरकारी पीए है वो कोई होर है। शिकायतकर्ता दे वल्लों पेश की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच तो बाद साबित होया कि रिकॉर्डिंग दे विच आवाज विधायक दी ही सी। सूत्रां ने दस्सिया कि मुख्यमंत्री ने बुधवार रात नूं विजिलेंस नूं विधायक अमित रतन नूं गिरफ्तार करन दी हरी झंडी दे दित्ती सी। शिकायतकर्ता वालों पेश किए गए सबूत तो जिहड़े पूरे शक मिटण तो बाद मुख्यमंत्री ने विधायक नूं गिरफ्तार करन दे लई विजिलेंस नूं प्रवानगी दे दित्ती सी, जिस तो बाद विजिलेंस ने रातों रात अमित रतन नूं गिरफ्तार कर लिया। उस तो बाद अमित रतन नूं वीरवार नूं ही अदालत दे विच पेश किया गया ते अदालत ने 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड दे उत्ते भेज दिता ते हुण पुलिस विधायक अमित रतन नूं रिड़केगी, इस तो पुछगिछ करेगी, सवाल पूछे जाणगे। यह भी पता लग्या कि विजिलेंस ने विधायक अमित रतन तो 70 सवालों की जिहड़ी झड़ी ला के सवाल पूछे ने ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ गिरफ्तार किया गया रेशम गर्ग उसके सामने बिठा के यह पुछगिछ हुई है। हालांकि जानकारी नहीं मिल सकी है कि सवाल किहड़े पूछे गए ने, पर तगड़ी पुछगिछ है जिहड़ी वो हुई है।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਰਾਬ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾ ਸਰਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੂਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਏ, ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਰਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੱਦਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤੂਫਾਨ ਸਮੇਤ 30 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 295 ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਟਲ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਲ ਪਾਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਲੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਟਲ ਆ ਜੀ ਹਨਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਬਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਬਡਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, 2000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨੌਨਸੈਂਸ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 6 ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 20-25 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਦੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਦੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਹਦੇ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਪੇੜਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਛਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੱਠੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਠਜੋੜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਲੱਖੀ ਖੋਕਰ ਉਰਫ ਡੈਨਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ, ਐਨਸੀਆਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਖੋਖਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦਲੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਉਰਫ ਚਿਕੂ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਹਰੀਓਮ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਟਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਉਦਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਲਵਾਰੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੀਸੀਆਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਵੇ ਚਾਰ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਬੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੇਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਈ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ 65 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੱਜਣ ਨਾਲ 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। CH01Y7179 ਹੋਂਡਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਹਵੇਲੀ ਸਰਾਏ ਬੰਜਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਰ ਨੇੜੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਡੇਰਾ ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1,83,950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ 1,64,808 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 2500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2750 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 250 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਡ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ FBI ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯਹੂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ FBI ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। FBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1005 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 31%, 31.9% ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21.3% ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ 9.5%। ਕੈਥੋਲਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 6.1%, ਪੂਰਬੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਗ੍ਰੀਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 6.5%। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲੇ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਈ ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਅਤੇ ਹੋਂਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੋਇਟਾ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਟਾ ਤੇ ਹੋਂਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 2 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੇਲਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਇਹੀ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਨੰਬਰ 6E204 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇੜਾ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਨੇਤ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇੜਾ FIR ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਵਾਰਕਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ UP ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਰਾਏਪੁਰ ਫਲਾਈਟ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਮ 2 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੀਟਰ ਇੰਧਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 33.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਾੜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਤੋਂ 12% ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾਗਲ ਵਿੱਚ ACC ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਲਾਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ UK ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਥੰਮਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਿਨਜ਼ਿਆਂਗ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6.8 ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪੂਜਾ ਅਵਸਨਾਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।